Waalaikumsalam Bunda Farida. Aman. Oke, alhamdulillah aman ya. Yaudah kita baca ya Ayah Bunda. Halaman 37 Al-Baqarah ayat 231. Waalaikumsalam Bunda Zi. Selamat pagi juga. Wilujeng enjing. Aman alhamdulillah ya. Oke. Kita mulai ya Ayah Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما kita ulang فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bunda Nani RH, Bunda Rizvaneli, dan Bunda Rahmadani. Selamat bergabung ayah bunda semuanya. Terima kasih Om Kisana. Kita lanjutkan halaman berikutnya, halaman 38. Waalaikumsalam Om Kisana, selamat bergabung. Waalaikumsalam Bunda Bude. Al-Baqarah ayat 234, halaman 38. Ya. Mohon bantuannya untuk di tap-tap layarnya ayah bunda, di-share, boleh diposting ulang, yang belum follow boleh di-follow dulu ya. Waalaikumsalam Bunda Martia. Oke, kita lanjutkan ya. Al-Baqarah 234. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa tap-tap layar ya, biar mengalir kebaikannya untuk kita semuanya ya. Insyaallah. Waalaikumsalam Bunda Ratna. Al-Baqarah 234. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Waalaikumsalam Bunda Muaidah. Bunda Samwan, Al-Baqarah 235. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Alhamdulillah, lanjut halaman berikutnya. Halaman 39. Surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238. Waalaikumsalam Bunda Dewi Jamila dan Bunda Aisyah. Selamat bergabung ayah bunda semua yang baru bergabung. Halaman 39 Al-Baqarah 238. Waalaikumsalam Bunda Aryani. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Waalaikumsalam Bunda Mimi, Bunda Fatmawati, dan K4D.
Selamat bergabung ayah bunda semuanya. Surat Al-Baqarah ayat 242. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bunda Mama 279. Waalaikumsalam Bunda, panggil aku Mama dan Bunda Hani. Ya, terima kasih Kak Al-Quran atas gift-nya. Kita lanjut ke halaman baru ayah bunda. Halaman 40 surat Al-Baqarah ayat 246. Terima kasih Bunda Ayu. Waalaikumsalam Bunda Azlina. Kita lanjutkan ya. Sambil di-tap-tap ya ayah bunda, di-share. Yang belum follow boleh di-follow dulu. Ya, semoga tap-tapan layarnya, shareannya, postingan ulangnya digantikan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi amal jariah untuk kita semuanya ya. Amin Allahumma amin. Ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat bergabung Bunda Endah. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله kita ulang. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد كفرتم بعد إيمانكم بعد أن جاءكم البينات من ربكم ونخشى أن يحيف الله على
سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Ayah bunda, saya izin sebentar ya, mau minum dulu. Izin sebentar ya. Baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bunda Hasya, Bunda Iin atas gift-nya. Kita lanjutkan. Surat Al-Baqarah ayat 247. Terima kasih Bunda Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Kak Toko Suhu, selamat bergabung. Al-Baqarah 247. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
Bunda Faira, Bunda Yanti, selamat bergabung. Oke, ayah bunda, 1 atau 2 halaman lagi ya. Setelah ini kita kuis. Ya, terima kasih Bunda Mimi atas gift-nya. Surat Al-Baqarah ayat 249. Ini halaman terakhir dari juz 2. Halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ kita ulang وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Waalaikumsalam Bunda Des, Bunda Sulastri, dan Bunda akun kedua hilang. Surat Al-Baqarah ayat 250. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله
وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. Kita ulang ya ayah bunda. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Kita ulang. ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bunda Hani, selamat bergabung. Satu halaman terakhir ya ayah bunda. Al-Baqarah ayat 253. Terima kasih Bunda Des. Al-Baqarah halaman 42. Waalaikumsalam Bunda Rina, selamat bergabung. Al-Baqarah 253. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن
Innallaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Waalaikumsalam Bunda Alfaza, Bunda Warni, Bunda Rinekso, dan Bunda Sinta. Selamat bergabung ayah bunda semuanya. Surat Al-Baqarah ayat 255, halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un 'alim. Alhamdulillah. Sampai halaman 42 ya ayah bunda. Sekarang kita mulai kuisnya. Waalaikumsalam Bunda Siti Zamila dan Bunda Sutarsi. Selamat bergabung ayah bunda semuanya. Oke. 3 pertanyaan di masing-masing halaman yang sudah kita baca. Terima kasih Bunda Siti. Oke ayah bunda. Pada ayat ke
231 pada kata wala tattakhidhu. Zalnya kita panjangkan. Hukumnya apa ayah bunda? Silahkan. Waalaikumsalam Bunda Fitri, selamat bergabung. Bunda Syahriah juga selamat bergabung. Terima kasih Kak Desember atas gift-nya. Bunda Des, Bunda Alfaza, Bunda Siti, Bunda Hani, Bunda Nur Islamiyah. Waalaikumsalam Bunda Lingga dan Bunda Suryani. Bunda Nani RH, Bunda Hasya, Bunda Nengsi, Bunda Mimi, dan Bunda Yanti. Ada lagi atau cukup? Di sini jawabannya sama semua, mad jaiz munfasil. Ya. Maka ya Bunda Sutarsi, Bunda Lingga, Bunda Paci Aziz. Oke. Jawabannya sama semuanya, maka jawabannya betul ya. Mad jaiz munfasil ya. Kenapa mad jaiz munfasil ayah bunda? Betul. Untuk yang menjawab dengan alasannya karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Kata pertama pada kata tattakhidhu terdapat mad tabi'inya yaitu waw sukun sebelum ya dhammah. Dan di kata kedua kata ayati terdapat hamzahnya yang baris fathah. Ya. Jadi mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Hukumnya mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 4 atau 5 harakat. Betul, Masya Allah. Waalaikumsalam Bunda Ana, Bunda Neti, Bunda Salwa, selamat bergabung. Terima kasih atas gift-nya Bunda Salwa. Ya, Kak panggil aku Mama juga betul ya. Lanjut ayah bunda. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah pada masih ayat yang sama, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Hukumnya ikhfa. Ikhfa apa ayah bunda? Silahkan. Oke, sudah ada. Masya Allah, banyak yang menjawab. Bunda Des, Bunda Siti Zamila, Bunda Alfaza, Bunda Nani, Paci Aziz, Bunda Rahmadani, Bunda Hasya, Bunda Fatmawati, Bunda Lingga, Bunda Ana, Bunda Nengsi, dan 4D, K4D. Bunda Mimi Nur, Bunda Syahriah, Bunda Fitri, Bunda Panggil Aku, Bunda Hani. Oke. Semua jawabannya sama ya, ikhfa syafawi. Ada yang terfilter di sini. Ya, maka jawabannya betul ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Maka cara membacanya seperti apa ayah bunda? Cara membacanya adalah dengan disamarkan 2 harokat. Ya, dibaca dengung samar-samar pertengahan antara mim dan ba. Jadi bibirnya tidak sepenuhnya dirapatkan tapi diberi rongga 1 helai kertas. Ya'idukum bih. Begitu ya. Ya, mim sukun bertemu dengan ba, betul. Lanjut, pertanyaan terakhir ya ayah bunda. Pada ayat 233, di sini kita menemukan ada la tudarra. Buatnya kita panjangkan. Hukumnya mad apa ayah bunda? Silahkan. Hukumnya mad apa? Oke, Masya Allah. Sudah ada Bunda Des, Bunda Siti, Bunda Alfaza, Bunda Zi, Bunda Hasya, Bunda Nani, Bunda Furqan, Bunda Mimi Nur, Bunda Fatmawati, Bunda Des, Bunda Sutarsi, Bunda Nengsi, Bunda Rahmadani, Bunda Ana, Bunda Fitri, Bunda Nuraini, Bunda Furqan, dan Bunda Wiwi.
Ada yang menjawab mad lazim kalimi mutsaqqal. Ada juga yang menjawab mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Ya, nggak apa-apa Bunda kalau belum bisa ya. Nanti kalau ada ilmu baru boleh Bunda catat, nanti ada pertanyaan serupa ya, begitu. Ya, nggak apa-apa, nyimak dulu aja ya. Waalaikumsalam Bunda Nurul dan Bunda Mariati. Oke, di antara 3 jawaban tersebut, maka jawaban yang betul adalah mad lazim kalimi mutsaqqal ayah Bunda. Kenapa mad lazim kalimi mutsaqqal? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, ya. Mad tabi'inya yaitu alif, sebelumnya fathah bertemu dengan huruf yang bertasydid yaitu huruf ra, ya. Jadi begitu ya. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Mad lazim kalimi mutsaqqal, maka dadnya kita panjangkan 6 harakat. Ya, begitu. Alis ini hanya pemanis saja. Adapun sebabnya karena mad tabi'i bertemu dengan yang bertasydid. Ya, begitu. La tudar. Begitu ya. Dipanjangkan 6 harakat. Oh, jadi mad lazim mutsaqqal kalimi itu salah. Betul, Bunda. Betul. Ya, boleh mad lazim kalimi mutsaqqal atau mutsaqqal kalimi. Mohon maaf, mad lazim kalimi mutsaqqal atau mad lazim mutsaqqal kalimi, ya. Boleh itu mah apa ya? Penempatannya aja, mau mutsaqqal dulu atau kalimi dulu, ya, begitu. Saya nyimak aja sambil belajar. Iya, nggak apa-apa Bunda. Ya, silahkan ya. Salah pencet. Oke, lanjut ayah Bunda. Ya, lanjut ke halaman baru ayah Bunda. Pada ayat ke-234 di sini kita menemukan ada kata wa'ashra. Ra dibaca panjang, hukumnya apa ayah Bunda? Silahkan. Majaiz kilmi. Ya, nggak apa-apa Bunda sih. Ya, sama-sama. Wa iyak. Jadi mutsaqqal kalimi atau kalimi mutsaqqal sama saja ya. Bunda Alfaza, Bunda Des, Bunda Ana, Bunda Zi, Bunda Nuris, Bunda Siti, Bunda Hasya, Bunda Sutarsi, Bunda Nani, Pak K4D, Bunda Alfaza, Bunda Mama, Bunda Lingga, Bunda Des, Bunda Ningsih. Waalaikumsalam Bunda Siti ada. Oke, semua di sini menjawab mad'i wad. Ya, seragam semua ya. Maka jawabannya betul mad'i wad ayah Bunda. Kenapa mad'i wad? Betul kata Bunda Des dan Bunda Alfaza karena ada tanwin fathah atau fathatain yang diwaqafkan. Ada fathatain yang diwaqafkan, maka hukumnya mad'i wad. Cara membacanya dengan dihilangkan bunyi tanwin, digantikan dengan kita panjangkan ra-nya 2 harakat ya. Wa'ashra. Begitu. Nah, ayo Bunda lanjut pertanyaan kedua. Di sini juga ada tanwin fathah yang diwaqafkan. Apakah ini juga termasuk ke dalam mad'i wad atau tidak? Silahkan. Ibu-ibu dulu saya juga lihat buku di catatan, alhamdulillah sekarang udah nggak tergantung sama catatan, alhamdulillah. Ya, jadi nggak apa-apa ya untuk ayah Bunda yang sekarang masih nyimak, nggak apa-apa. Berproses ya, nanti ada waktunya bisa ikut jawab ya. Sekarang catat dulu aja ya. Ya Bunda Zi betul. Iya betul Bunda Siti. Ya Bunda Mimi iya ini maksudnya ini Madiwat juga atau bukan? Bunda Mimi, Bunda Alfaza, Bunda Zi, Bunda Des, Bunda Siti, Bunda 4D, Bunda Rahmadani, Bunda Lingga, Bunda Siti Zamila, Bunda Fitri, Bunda Ana, Bunda Alfaza, Bunda Rinekso, Bunda Mimi, Bunda Des, Bunda Fatmawati, Bunda Nani, Bunda Sutarsi, Bunda Syaharia, Bunda Naila, Bunda Hasya, Bunda Alfaza, Bunda Nengsi. Masya Allah, ini ada yang kekirim berapa kali ya kayaknya. Bunda Wiwi, Bunda Nuraini. Oke, semua sepakat tidak ya atau bukan? Bukan termasuk ke dalam mad'i wad. Kenapa? Karena
ta marbutah ya. Jadi mad iwad itu tidak berlaku pada satu huruf, yaitu ta marbutah ayah bunda. Meskipun di sini ada tanwin fathah yang diwakafkan, ini bukan mad iwad ya. Pengecualian hanya untuk ta marbutah saja, tidak berlaku ya, begitu. Maka kita sukunkan saja ta marbutahnya, kita ubah bunyi ta marbutah menjadi seperti huruf ha ya, fariḍah ya, begitu. Betul Bunda Ma'jan. Waalaikumsalam Bunda Lilis. Ya ha. Lanjut ayah bunda, pertanyaan terakhir nih tentang makharijul huruf. Sebutkan huruf-huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Silahkan. Sebutkan huruf-huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan atau aqsal halqi. Ya, pertanyaan terakhir silahkan. Pada halaman ini ya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, Bunda Des, Bunda Pimi, Bunda Alfaza, Bunda Des, Bunda Nani, Bunda Sutarsi, Bunda Zi. Bunda Ana, Bunda Lingga, Bunda Nuraini, Bunda Fatmawati. Cukup? Bunda Hasya. Di sini sejauh ini jawabannya ada yang menjawab 2 dan 1, 2, 3, 6 ya. Ada yang menjawab 2 dan 6 ya, Bunda Suryani. Ya, alhamdulillah bertemu lagi sama Bunda Beril ya, selamat bergabung. Ya, maka di sini jawaban yang betul untuk huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan hanya ada 2 ya, hurufnya ayah bunda. Hanya ada 2 ya, yang jawab 4 atau 6 kebanyakan ya. Hanya ada 2, yaitu ada hamzah dan ha besar. Hamzah dan ha besar. Di sini ha besarnya hamzah ini ya, hamzah. Hamzah dan ha besar itu keluar dari pangkal tenggorokan. Kirain semua pangkal doang bun pertanyaannya ya. Bunda Siti Zamilah juga betul. Oke, lanjut halaman baru ayah bunda. Oke, ayah bunda pada ayat ke 240 pada kata ma'ruf, ruf, hukumnya apa? Silahkan. Oke, ternyata hanya pangkal. Aduh, fokus bunda, fokus ya. Bunda Des, Bunda Siti, Bunda Hani, Bunda Nuris, Bunda Nuraini, Bunda Alfaza ngeleg, Bunda Naila, Bunda Lilis, Bunda Mimi, Bunda Fatmawati, Bunda Nani, Bunda Siti Puada, Pak Darmawan, Bunda Zi, Bunda Sutarsi, Bunda Nengsi, Bunda Rinekso, Bunda Ana, Bunda Lingga, Bunda Des, dan K4D. Oke, diralat ya Bunda Des ya, Bunda Asya, Bunda Wiwi, dan Bunda Suryani. Ada yang menjawab mada arid li sukun, ada juga yang menjawab mada iwad ya, wad itu iwad mungkin ya maksudnya. Maka jawaban yang betul adalah mada arid li sukun ya. Kenapa mada arid li sukun? Karena ada mada tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang kita sukunkan karena waqaf ya, betul. Waw sukun sebelumnya dhammah, ini mada tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Awalnya huruf fa-nya hidup ya, berharakat tanwin kasrah. Tapi kita sukunkan karena waqaf, jadinya mada arid li sukun. Ya, maka dipanjangkan boleh 2, 4 atau 6 harakat asalkan konsisten. Ya, betul. Yang menjawab dengan alasannya, Masya Allah. Oke, lanjut ayah bunda, tidak fokus. Fokus ya. Oke, pertanyaan kedua ayah bunda. Pertanyaan kedua adalah pada ayat 242 pada kata ayatihi
Hi dibaca panjang, hukumnya apa ayah bunda? Waalaikumsalam Bunda Asyifa, selamat bergabung. Tidak fokus, meskipun molotok tapi kalau tidak fokus salah ya. Fokus ya bunda, fokus. Oke, Bunda Siti, Bunda Des, Bunda Naila, Bunda Zi, Bunda Nengsi, Bunda Alfaza, Bunda Hani, Bunda Nuraini, Pak Darmawan, Bunda Sinta, Pak Ci Aziz, Bunda Fatmawati, Bunda Sutarsi, Bunda Ana, Bunda... Oke, banyak. Ini ayo Bunda mau tetap disebutkan namanya atau tidak usah? Oke. Sejauh ini jawabannya madsilah qasirah atau madsilah sughrah. Ya. Oke, Masya Allah. Maka jawabannya betul, nggak usah. Oke, siap. Nggak usah ya, nggak usah. Madsilah qasirah. Jawabannya betul ya, madsilah qasirah atau madsilah sughrah. Kenapa? Karena ada ha dhamir bertemu dengan huruf selain hamzah. Di sini ha dhamirnya bertemu dengan lam. Ya, ha dhamir itu apa? Kata ganti orang ketiga, dia laki-laki, huwa. Ya. Ayatihi, ayat-ayatnya. Nyanya ini hal dhamir bertemu dengan selain hamzah, maka hukumnya madsilah qasirah. Kemudian juga dia diapit oleh dua huruf hidup ya. Jadi syarat madsilah qasirah itu harus diapit oleh dua huruf hidup. Sebelum dan sesudah hal dhamir itu harus huruf yang hidup. Begitu. Hal dhamir bertemu dengan lam atau dengan kata lain selain dari hamzah adalah madsilah qasirah. Dibaca panjang 2 harakat. Waalaikumsalam Bunda Rus dan Bunda Amanda. Lanjut ayah bunda, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir pada halaman ini adalah tentang sifatul huruf. Apa yang dimaksud dengan sifat as-safir? Silahkan. Apa yang dimaksud dengan sifat as-safir? Apa yang dimaksud dengan sifat as-safir? Berdesis, suara desisan, desis, berdesir. Ada lagi? Ada yang punya jawaban selain itu? Bunyi desis, desisan, siulan, suara tambahan. Oke, ada lagi? Masya Allah. Suara burung. Ya, kita bahas suara seperti lebah. Huruf as-safir, sad, zin, zai, sin, zai. Oke, hamas. Oke, maka jawaban yang betul adalah yang dimaksud dengan sifat as-safir adalah suara tambahan berupa desisan atau siulan. Ya, mirip suara burung, suara lebah. Boleh ya. Jadi suara tambahan berupa desisan atau siulan. Ya. Hurufnya ada 3, yaitu huruf sin, zai, dan sad. Ayah bunda bisa sama-sama dengar ya, ketika kita mengucapkan 3 huruf tersebut ada desisannya, ada siulannya. Ya, sasisu, zazizu, sasisu. Mirip suara burung, suara lebah, suara ular. Ya, itu yang dimaksud dengan sifat as-safir. Ya, tajam. Begitu ya. Lanjut ayah bunda. Halaman baru. Pertanyaan pertama. Ayah bunda, pada... Tunggu sebentar. Oke. Mana tadi? Pada ayat ke-246 ya, pada kata minhum nun sukun bertemu dengan ha, hukumnya izhar halqi. Yang jadi pertanyaannya adalah sebutkan ada berapa huruf izhar halqi dan apa saja. Silahkan. Sin kecil. Iya, sinnya kecil ya. Bunda Des, Bunda Zi, ada lagi 66 katanya ya. 6.
Oke. Ha besar, kecil, ghain, kha, ain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? Oke, Masya Allah banyak ya. Hah? Ngai lanjutkan. Oke, cukup sepertinya. Masya Allah, betul. Ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 6 ya. Maka jawaban yang betul, huruf izhar halqi itu ada 6 ya ayah bunda. Apa saja yang 6 itu? Ada hamzah, ada ha besar, ya, ada ain, ada ha pedas, ada ghain dan kha. Ya, jadi ada hamzah, ha besar, ain, ghain, kha dan ha pedas. Ya. Terfilter terus. Aduh. Siapa aja nih yang ke filter? Bunda Zi aja. Jadi begitu ya ayah bunda, huruf izhar halqi hanya ada 6, yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha. Ya. Atau keenam huruf tersebut adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Oke, lanjut ya. Pada ayat ke-248, di sini kita menemukan ada kata mulkihi. Haknya dipanjangkan, hukumnya apa? Oke, ada lagi. Oke. Sejauh ini jawabannya sama ya, madsilah tawilah atau madsilah kubra. Ya. Oh, salah lihat. Oh, Pak. Oh iya. Pak Darmawan mad jaiz ya. Mau diganti? Oke, cukup ya. Maka jawabannya madsilah tawilah atau madsilah kubra. Ya. Kenapa madsilah tawilah atau madsilah kubra? Karena ya, ha dhamir bertemu dengan hamzah. Ha dhamirnya yang ini ya. Nya. Mulkihi, kekuasaannya. Nyanya ini bertemu dengan hamzah. Ya, kalau tadi ha dhamir bertemu dengan selain hamzah madsilah qasirah panjangnya 2 harokat, sedangkan di sini ha dhamir bertemu dengan hamzah madsilah tawilah panjangnya 5 harokat. Ya, begitu. Tadi kok bisa terfilter terus ya, padahal tak kasih titik banyak. Udah ketahuan mungkin. Ini pasti Bunda Zi. Jadi di filter lagi ya. Sekarang koma dong bun. Komain. Oke, lanjut ayah bunda, pertanyaan terakhir pada halaman ini adalah pada atau tentang makharijul huruf ya. Sebutkan huruf yang keluar dari 2 sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Silahkan sebutkan huruf yang keluar dari 2 sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Ada lagi? Ada yang menjawab bod. Ada juga yang menjawab bo. Bod dengan bo beda ya ayah bunda. Ini bo. Ini bo. Kalau bod itu yang temannya sad. Mana di sini ya?
Teman nah ini ya, ini bod, ini bod, ini bo, ya begitu. Toba, oke. Lam nun ra. Ya, ada yang menjawab bo, ada juga yang menjawab bod, ada juga yang menjawab lam nun dan ra, ada juga yang menjawab po dan bo. Oke. Ulang lagi. Maka ya, pertanyaannya adalah sebutkan tempat keluarnya huruf, mohon maaf salah. Astagfirullah. Sebutkan huruf yang keluar dari dua sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas, ya. Sebutkan huruf yang keluar dari dua sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Begitu ya. Maka jawaban yang betul di antara jawaban tersebut adalah bod. Ya, ayah bunda, bod. Ya. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf bod saja. Ya, bod ini penulisannya kalau diuraikan bod, alif dan dal, begitu ya. Jadi bod. Ya. Itu keluar dari dua sisi lidah atau dua tepi lidah. Boleh, kalau nggak bisa dua-duanya, boleh salah satu. Nah, dari sisi lidah itu bertemu dengan gigi geraham atas. Badidu. Begitu ya. Badidu. Hore betul. Alhamdulillah. Lanjut ayah bunda. Sekarang coba tentang hamzah wasal ya. Seandainya ayah bunda kita mau memulai bacaan dari hamzah wasal yang ini, maka harokat hamzah wasalnya fathah, kasrah atau dhammah ayah bunda? Ya. Tujuh orang menjawab kasrah. Kemudian ada yang menjawab fathah. Oke, ada lagi? Cukup? Kasrah masih bingung, coba jawab saja ya. Nanti kita bahas ya. Oke, ada yang menjawab kasrah dan ada juga yang menjawab fathah. Ya, maka jawaban yang betul adalah kasrah ya ayah bunda. Kasrah. Kenapa kasrah pertama nih? Kita lihat. Apakah di sini ada alif lam? Tidak ada ya. Hurufnya tidak didahului oleh hamzah lam atau alif lam. Tidak. Tidak didahului. Maka kalau tidak ada alif lam, ya, maka tugas kita adalah melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Ada huruf ta berharakat fathah. Ya, kalau huruf ketiganya fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya kasrah. Nah, di sini huruf ta berharakat fathah, maka hamzah wasalnya juga kasrah. Jadi fathah itu untuk yang diawali alif lam atau hamzah lam. Ya, contoh nih, ini ada alif lam atau hamzah lam. Ya. Ini baru al-qitalu. Allahi. Ini juga al-mala'i. Jadi fathah itu khusus untuk yang didahului oleh alif lam, begitu ya. Alif lam atau hamzah lam. Tapi kalau tidak ada alif lam, maka lihat huruf yang ketiganya. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya kasrah. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah. Jadi kalau tanpa alif lam itu pilihannya antara kasrah dengan dhammah. Begitu ya ayah bunda. Jadi istafahu, begitu. Ya, silahkan Bunda Alfaza. Terima kasih sudah bergabung. Jazakillahu khairan. Ya wa barakallahu fiik. Ya, hati-hati di jalan Bunda. Salamkan salam saya untuk anaknya ya. Semangat terus gitu belajarnya. Kalau dhammah, maka huruf ketiganya dhammah, ya. Huruf ketiganya dhammah, begitu. Ya, meskipun pada dhammah itu ada pengecualian ya, ada 5 kata. Pada kata imthu, iqdu, ismuhu, itu
iqdu, ya itu harus kasrah. Nah ini, tunggu saya keluarkan dulu, mana ya. Nah ini ya pengecualian untuk yang dhammah, ada 5 kata. Ya silahkan Bunda Zi, terima kasih sudah bergabung Bunda, semoga bermanfaat, jazakillahu khairan. Begitu ya. Ya jadi di luar dari 5, kalau di awalnya alif lam, huruf ketiganya dhammah dibaca apa? Fathah Bunda, fathah ya, fathah, boleh SS. Duh. Nih ya, saya miringin gitu ya. 1 2 3 3 2 1. Jadi kalau alif lam sebelumnya maka fathah terus, entah itu huruf ketiganya fathah, kasrah atau dhammah, itu fathah. Ya kalau diawali oleh alif lam atau hamzah lam. Ya. Begitu ya Bunda. 1 2 3 3 2 1. Ini untuk pengecualiannya. Ini nanti saya revisi kali ya. Yang dhammah. Yang pengecualian dhammahnya. 1 2 3 3 2 1. Oke, sudah? Oke. Cukup ya Bunda. Jadi kalau didahului oleh alif lam, baik huruf ketiganya fathah atau kasrah atau dhammah, itu tetap fathah. Ya, al-mali ketiganya ini fathah. Al-mulku ya, ketiganya dhammah. Terus mana lagi? Dan lain-lain ya, begitu. Jadi intinya kalau alif lam maka fathah terus. Ya. Alhamdulillah, ar-Rahman, al-Haqqah. Ya. Apa lagi? Itu kan Asmaul Husna aja ya Bunda. Itu kan al semua ya kalau tanpa ya. Al Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan seterusnya. Begitu ya. Oke, lanjut 2 halaman terakhir ya Ayah Bunda. Pertanyaan pertama pada halaman baru adalah pada ayat ke-251. Di sini kita menemukan lafad Allah. Lafad Allahnya dibaca tebal atau tipis. Lafad Allahnya dibaca tebal atau dibaca tipis. Ya. Tebal, tafkhim, jalalah tafkhim. Oke, ada lagi? Ya, saya lupa. Ini saya izin sematkan Al-Qur'annya ya untuk ayah bunda yang mau. Oke, cukup? Ada lagi atau udah? Di sini jawabannya semua menjawab tebal ya atau tafkhim. Maka jawabannya betul, dibaca tebal atau tafkhim atau taghliz. Ya. Dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Betul kata bunda-bunda semuanya, karena ada huruf yang sebelumnya berharokat dhammah. Maka harokat dhammah sebelumnya ini mempengaruhi lafad Allahnya dibaca tebal atau tafkhim. Ya. Wa atahu Allahu. Hullahu. Begitu ya. Itukah seperti a dan ta dihukumi bacaan a dan ta? Kalau ta ini mad tabi'i. Kalau a yang ini wa a, ini mad badal. Ya, ada hamzah yang dipanjangkan. Ya. Ini mad badal, ini mad tabi'i atau mad asli. Masing-masing dipanjangkan 2 harokat. Ya, begitu. Lanjut ayah bunda, pertanyaan kedua. Ya. Pada kata amanu, a, hukumnya apa ayah bunda? Silahkan. Amanu, a, hukumnya apa? Oke. Ada lagi?
Mad badal katanya. Ada yang menjawab mad badal, ada juga yang menjawab mad tabi'i. Ada lagi atau cukup? Oke, maka jawabannya betul untuk yang menjawab mad badal. Kenapa mad badal ayah bunda? Karena ada hamzah yang dipanjangkan ya. Ada hamzah yang dipanjangkan ya. Di sini ada hamzah baris fathah berdiri. Ingat ayah bunda, setiap hamzah yang dipanjangkan itu mad badal ya. Ya, silahkan Bunda Hasya, terima kasih sudah bergabung. Wa iyak. Hati-hati di jalan ya. Semoga bermanfaat ya tadi ilmunya. Oke. Begitu ya. Jadi mad badal. Kenapa mad badal? Karena memang di sini awalnya adalah ada pertemuan dua hamzah. Badal itu pengganti. Apa yang diganti? Hamzahnya yang diganti menjadi huruf mad. Tunggu sebentar. Ini kalau nggak salah masih ada nggak ya catatan saya? Nah, nih ya mad badal. Mad badal ya, badal itu artinya ganti, tukar atau ubah. Jadi mengubah hamzah kedua jadi huruf mad. Jadi amanu awal katanya adalah amanu. Amanu ya, hamzah yang keduanya sukun. Nah, karena orang Arab itu tidak biasa membaca amanu, maka ya digantilah hamzah kedua ini, hamzah yang sukun menjadi huruf mad. Ya, pasangan fathah berarti apa? Alif ya. Jadinya dipanjangkanlah amanu ya. Hamzah baris fathah berdiri. Fathah berdiri itu kan komposisinya fathah dan alif ya. Begitu. Jadi hamzah yang kedua itu diganti menjadi alif begitu. Amanu. Contoh yang lain, u'tumina. Ini hamzah yang keduanya sukun. Ya, diubahlah menjadi huruf mad. Pasangan dhamma apa? Waw ya. Jadi utumina. Utumina dipanjangkan dua harakat. Sama juga seperti i'mana. I'mana. Hamzah yang kedua sukun diganti menjadi huruf mad. Pasangan kasrah itu apa? Ya sukun. Jadi imana. Begitu. Jadi khusus untuk hamzah yang dipanjangkan adalah hukumnya mad badal. Ya. Apa bedanya mad badal dengan mad syabih bil badal? Mad badal itu letaknya di awal. Ya, jadi ada hamzah bertemu dengan huruf mad di awal. Itu mad badal asli awal. Itu mad badal asli. Tapi kalau letaknya di tengah atau di akhir, maka hukumnya mad syabih bil badal. Mad syabih bil badal adalah syabih itu mirip, ini ha ya harusnya salah tulis. Syabih itu mirip ya bil badal dengan mad badal. Jadi mad yang mirip dengan mad badal ya. Jadi madnya asli kalau yang di tengah mah gitu ya, di tengah atau di akhir. Di sini ada contohnya al-Qur'anu. Ini hamzahnya di tengah, maka ini mad syabih bil badal. Raufun, hamzahnya di tengah nih, maka mad syabih bil badal. Muttaqiina, ini masuk ke dalam mad syabih bil badal juga karena letaknya di tengah begitu ya. Apakah mad badal dan mad tabi'i termasuk anaknya? Termasuk anaknya mad asli. Mad tabi'i itu kan mad asli ya. Mad tabi'i itu mad asli ya, Bunda ya. Atau ya, istilah lain mad tabi'i itu mad asli. Ya. Begitu. Adapun mad badal itu masuk ke dalam mad far'i ya. Yang cabang itu mad badalnya masuk ke dalam yang cabang ya. Begitu. Mad far'i. Begitu ya, Bunda. Lanjut nih. Pertanyaan terakhir ya pada halaman ini, pada kata bil haqq. Bil haqq.
hukumnya qalqalah. Qalqalah apakah ini ayah bunda? Silahkan. Oh bukan bunda ya, ini mah Pak Yusril, mohon maaf ya. Nggak Pak Yusril, mad badal itu masuk ke dalam mad far'i yang cabang. Kalau mad asli dengan mad tabi'i itu sama, cuma beda istilah saja. Ayah bunda bisa mengucapkan mad tabi'i, bisa mad asli ya, tapi sama begitu ya. Oke, di sini ada yang menjawab qalqalah akbar dan ada juga yang menjawab qalqalah kubra. Ya. Maka jawaban yang betul adalah qalqalah akbar ya ayah bunda. Kenapa qalqalah akbar? Karena ada huruf qalqalah yang bertasydid. Ya. Huruf qalqalahnya bertasydid kemudian diwaqafkan. Ya, qalqalah akbar yang paling besar. Bil haqqu. Ya, dimasukkan hanya dulu kepada huruf qaf. Nah, nanti terdengar seperti ada jeda ya. Barulah dipantulkan. Bil haqqu. Begitu ya. Alhamdulillah. Lanjut halaman terakhir ayah bunda. Di akhir dan bertasydid, betul ya. Betul. Di akhir dan bertasydid. Qalqalahnya, huruf qalqalahnya bertasydid. Kalau tidak bertasydid baru itu qalqalah kubra ya. Lanjut ayah bunda, pertanyaan pertama pada halaman baru. Ya, pada ayat 256, dal sukun bertemu dengan huruf ta, hukumnya idgham. Idgham apa ayah bunda? Silahkan. Dal sukun bertemu dengan huruf ta. Idgham apa? Oke, ada lagi. Ayah bunda jam 9 tidak live ya ayah bunda. Jadi hari ini cuma 1 kali, besok juga cuma 1 kali. Insya Allah nanti ketemu lagi mungkin hari Selasa ya 2 kali. Insya Allah. Begitu. Jadi hari ini satu kali live-nya. Itu kan satu makhraj lain sifat. Aduh. Kok aduh? Emang bunda Mimi awalnya jawab apa? Belum. Oke. Sejauh ini jawabannya sama semua ya. Mad lagi, astagfirullah. Idgham ya maksudnya, idgham mutajanisain ya. Maka jawabannya namanya lupa ya, nggak apa-apa. Maka jawabannya betul ya. Idgham mutajanisain, jinsi itu satu jenis, maksudnya makhrajnya. Ya, idgham mutajanisain adalah pertemuan dua huruf yang satu makhraj tapi beda sifat ya. Dal dan huruf ta itu makhrajnya sama, yaitu ujung lidah, gusi dan pangkal gigi seri atas ya. Makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Salah satu sifat yang membedakan adalah huruf dal punya sifat qalqalah tapi huruf ta itu tidak punya. Ya, begitu. Jadi satu makhraj dan beda sifat. Maka cara membacanya seperti apa? Dengan dileburkan langsung kepada huruf ta-nya. Jadi bunyi dal sukun atau pantulan dari huruf dalnya ditiadakan. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Begitu ya. Idgham mutajanisain. Mimi. Oh iya, mim bertemu dengan mim ya. Oke, lanjut ayah bunda. Ayah bunda, kalau kita waqaf pada kata ini, apakah ghainnya dipanjangkan atau tidak? Silahkan. Dibaca panjang atau tidak? Kasih contoh idgham mutaqaribain. Nanti kalau ada ya bun ya. Idgham mutaqaribain, pertemuan dua huruf yang secara makhraj berdekatan. Contohnya, lam bertemu dengan ra, ya. Kaf bertemu dengan qaf. Apalagi? Dan lain-lain ya. Nanti kalau ada insyaallah akan dikasih pertanyaannya ya. Oke, ada yang menjawab panjang 2 harokat, ada juga yang menjawab tidak. Penjawab lagi. Udah typo ini.
Oke, ada yang menjawab dipanjangkan 2 harokat, ada juga yang menjawab tidak. Ya, ada lagi atau cukup? Pendek katanya. Oke, cukup sepertinya, maka jawabannya betul untuk yang menjawab tidak dipanjangkan ya, atau dinabarkan ya. Minal ghai, dinabarkan. Nabar itu apa? Dinaikkan intonasinya. Minal ghai. Ya. Kalau dipanjangkan itu harus temannya fathah apa? Ini ya, alif begitu, dan tidak boleh ada huruf yang bertasydid. Kalau misalnya seandainya di sini ghainnya kasrah, maka ya-nya harus sukun dan tidak boleh bertasydid, itu dipanjangkan. Ya, matabi'i seperti biasa gitu keadaannya kalau dipanjangkan. Sementara di sini tidak. Ya. Itu contoh alif lam qamariyah. Iya betul. Ya, ini lam qamariyah betul. Ya. Jadi ini dinabarkan. Apa itu nabar, Mbak? Dinaikkan intonasinya, Bunda. Minal ghai. Ghai. Ya, ada penaikan sedikit intonasinya. Begitu. Itu yang dimaksud dengan nabar. Minal ghai. Begitu ya. Lanjut, pertanyaan terakhir nih. Tentang iltiqa'us sakinain. Penutup. Ditekan. Iya, ditekan atau dinaikkan intonasinya. Itu dinabar. Ayah bunda, pada awalnya ini dalnya sukun bertemu dengan hamzah dan sin sukun. Iltiqa'us sakinain, pertemuan 2 huruf sukun. Maka pertemuan 2 huruf sukun ini adalah solusinya adalah dengan di. Oke, bunda des. Ada lagi. Ini dalnya sukun bertemu dengan hamzah dan sin sukun. Hamzah lah ya ini. Ampun, belum bisa. Ya nggak apa-apa Bunda Lingga. Ini mah penutup aja ya. Sedikit-sedikit. Bunda Miminur, Bunda Siti Zamilah. Ada lagi? Sejauh ini bitahrik ya. Hams itu sifat Bunda. Ada lagi? Bitahrik itu apa? Dengan diharokati, ayah bunda. Dengan diharokati. Tahrik itu harokat, ya. Bi itu dengan. Bitahrik dengan harokat atau dengan diharokati. Ya, begitu. Oke, cukup ini teh. Maka jawabannya, cara membedakan sin titik 3 dengan sin tanpa titik gimana? Oke, nanti kita bahas ya. Sekarang ini dulu. Maka jawabannya betul bitahrik ya ayah bunda. Iltiqa'us sakinain takhallus ya, solusinya adalah dengan diharokati bitahrik. Ini awalnya ayah bunda faqad ya, dalam bahasa Arab itu sungguh. Dalnya sukun ya, tapi karena di depannya ada sukun juga ya. Ada iltiqa'us sakinain, pertemuan 2 huruf sukun. Maka susah kalau kita baca faqad istamsaka, susah. Ya, hamzah wasal ini tidak terbaca kalau di tengah kan. Maka seperti apa coba cara bacanya? Makanya karena kesulitan atau tidak biasa pengucapannya, maka harus ada penyelesaian ya. Ada solusinya. Solusinya adalah dengan diharokati. Awalnya dalnya sukun menjadi kasrah ya, agar bisa memudahkan kita dalam membacanya. Jadi faqadistamsaka, faqadistamsaka, begitu ya. Begitu. Awalnya ini sukun ayah bunda. Bedanya sin yang ada titiknya dengan shin yang ada titiknya dan sin yang tidak ada titiknya. Sin, ini sin, sasisu, s biasa. Sasisu. Ya, sasisu, s biasa. Sungguh, seorang, sebagian, dan lain-lain itu s biasa ya, sin ini. Kalau shin itu kalau penulisan latinnya itu pakai sy ayah bunda ya Pak Yusril. Kalau shin itu pakai sy, shi, shu. Begitu ya kalau dari segi penulisan, untuk memudahkan seperti itu. Ini sin s aja, kalau shin itu sy. Begitu ya. Quraish, shi, shu. Begitu ya.
Bedanya ini sin saja, s saja, ini sy. Begitu kalau dari segi penulisan Latin. Ya. Silakan Bunda Ashifa. Nah, ini Ashifa. Tidak Asifa, tapi Ashifa. Ya, obat. Penawar. Begitu ya. Alhamdulillah. Selesai Ayah Bunda. Gimana? Cukup pertanyaannya atau kurang? Cukup atau kurang nih pertanyaan-pertanyaannya, kuisnya? Lagi? Kurang. Kurang, Masya Allah. Oke. Lagi ya. Coba sekarang iltika usakin. Oh, ini dulu deh. Bentar. 253. Ayah Bunda, ini kalau kita mau baca dari sini ya, seandainya nih hamzah wasalnya dibaca fathah, kasrah atau dhammah. Hamzahnya dibaca fathah, kasrah atau dhammah. Fathah, kasrah atau dhammah. Minta tolong Kak sebelum berhenti live yang kemarin diulang lagi. Minta tolong Kak sebelum berhenti live yang kemarin yang ini mad lazim kalimi mutsaqal Bunda. Atau yang mana? Mad lazim kalimi mutsaqal nanti atau ya di akhir saya jelaskan ulang. Aku terfilter. Aduh. Ada yang menjawab fathah kasrah. Ada lagi? Atau cukup? 1, 2, 3, 3, 2, 1 cukup sepertinya ya. Maka jawaban yang betul adalah dibaca fathah Ayah Bunda ya. Jawaban fathah ya. Fathah ya, bukan kasrah. Karena apa? Karena ada alif lam atau hamzah lam. Ya, jadi kalau misalnya suatu kata didahului alif lam atau hamzah lam, maka harokatnya ini hamzah wasalnya itu dibaca fathah Ayah Bunda. Begitu ya. Dibaca fathah ya. Al-bayyinati. Ya, nah iya. Ingatnya ketika kita mau memulai bacaan pada alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah, maka harokatnya fathah terus. Fathah terus. Begitu ya. Maksudnya di awal surat As-Saffat itu ada berapa bacaan Kak? Oh iya nanti ya. Siap, nanti kita buka. Ini dulu ya. Jadi kalau didahului oleh alif lam baik syamsiyah atau qamariyah itu didahului oleh fathah ya. Al-bayyinati. Ar-rusulu. Ini kan alif lam syamsiyah ya. Atau lam syamsiyah. Ini lam qamariyah. Ini al semuanya a. Ya, jadi fathah terus ya. Ya, jadi ingat saja ya Ayah Bunda, kalau alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah kita mau memulai pada awal bacaan fathah terus ya, begitu. Kalau nggak ada alif lamnya, maka lihat huruf ketiga. Nah, sekarang coba pertanyaan terakhir tentang hamzah wasal. Nanti iltiqau sakinin satu lagi kali ya. Ini ada hamzah wasal. Harokatnya fathah, kasrah atau dhammah Ayah Bunda? Fathah, kasrah atau dhammah? Silahkan. Hamzah, kasrah atau dhammah? Kasrah katanya. Kasrah, Masya Allah. Karena nggak ada lamnya Mbak. Oke, ada lagi? Cukup? Kasrah, oke. Kasrah, cukup ya? Oke, Masya Allah. Oke, ada yang menjawab fathah dan kasrah. Maka jawabannya adalah kasrah Ayah Bunda. Kenapa kasrah pertama? Karena di sini tidak ada alif lam ya atau hamzah lam. Kalau tidak ada alif lam, maka tugas kita adalah melihat huruf ketiga. 1, 2, 3. Ya. Di sini ada huruf ta berharokat fathah. Kalau harokat
yang ketiga, huruf ketiga itu fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya juga kasrah ya ayah bunda. Fathah itu khusus untuk alif lam, begitu ya, atau hamzah lam. Ya, jadi kalau tanpa alif lam itu pilihannya antara dhammah dengan kasrah. Ya. Nih. Ya. Apakah tambahan alif lam itu tanda-tanda isim? Ya. Salah satu tanda isim. Nih, hamzah wasal itu bisa di awal dan di tengah. Kalau di awal dia dibaca al-insanu. Kalau di tengah tidak dibaca wa qalal insanu. Tidak ada pembacaan hamzah wasalnya kalau di tengah. Nah, seandainya kita mau membaca hamzah wasal di awal, maka lihat beberapa ketentuan ini. Kalau didahului alif lam sebelumnya atau hamzah lam, maka harokat hamzah wasalnya adalah fathah, ya. Ar-Rahman, Alhamdu, As-Saf, Al-Hajj, Al-Kautsar, Al semuanya al, ya. Dalam surat kan itu kalau lagi. Nama suratnya didahului banyak dengan alif lam ya. Itu harokatnya fathah kan, Al-Fatihah, Ar-Rahman, Al-Baqarah. Nah, karena ada alif lam, jadi fathah gitu ya harokatnya. Kalau sebelumnya bukan alif lam atau hamzah lam, maka tugas kita adalah dengan melihat huruf ketiga, ya. Lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah. Ya, contoh di sini ud'u. Huruf ketiganya ain berharokat dhammah, maka hamzah wasalnya juga dhammah. Ud'u. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya kasrah. Ya, jadi tanpa alif lam itu kemungkinannya hanya dua, kasrah dan dhammah. Nah, ini contoh misalnya huruf ketiganya kasrah nih, isbir, maka hamzah wasalnya kasrah. Ini huruf ketiganya fathah, maka hamzah wasalnya kasrah. Izhab, begitu ya. Ini untuk pengecualian yang dhammah. Yang harusnya dhammah, hamzah wasalnya dibaca kasrah. Ini untuk pengecualiannya. Jadi begitu ya ayah bunda. Kalau alif lam, kalau didahului alif lam itu fathah terus. Tapi kalau tanpa alif lam, itu lihat huruf ketiganya. Kemungkinannya hanya ada dua, kasrah dan dhammah. Begitu ya. Lam ta'rif ya. Atau lam ma'rifah, penanda. Kalau dalam bahasa Inggris itu the, ya. Kitabun itu buku, al-kitabu buku itu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris a book, sebuah buku. Tapi kalau the book, buku itu. Nah, jadi al itu apa ya? Bisa dibilang penghususan, bukan penghususan, tertentu gitu, ada sesuatu yang dituju. Buku itu masih umum, tapi kalau buku itu maka merujuk kepada suatu buku, begitu ya. Lanjut, kamu mau bikin donat mau bikin donat ya. Oke, ini ya dua pertanyaan kali ya untuk ya, silahkan Bunda Miminur. Oke, Bunda. Di sini ya khusus, ya bisa dibilang khusus, ma'rifah, khusus. Umum dan khusus, iya. Ini kita menemukan ada iltiqa as-sakinain, mimnya awalnya sukun bertemu dengan alif lam. Ya, sama-sama juga sukun, iltiqa as-sakinain, pertemuan dua huruf sukun. Maka cara membacanya adalah dengan di, atau solusinya adalah dengan di. Dengan di. Mana lagi ya? Oh, ada satu lagi nih. Ditebalkan.
Oke, bitahrik ya di sini jawabannya. Ada lagi atau cukup? Bitahrik. Oke, cukup. Ya, silahkan Bunda Nani, terima kasih sudah bergabung. Nabar. Oke, maka jawaban yang betul adalah solusinya adalah dengan diharokati. Ini awalnya mimnya sukun ayah bunda, hum, ya. Ini mim jama, mereka. Ya lebih dari 2 orang, begitu ya. Mimnya sukun bertemu dengan alif lam susah kalau kita baca hum ad-dhalimun, begitu ya. Maka yang awalnya sukun ini diharokati menjadi dhammah, ya. Humud-dhalimun. Apa itu bitahrik? Bitahrik itu dengan diharokati. Jadi iltiqa usakinain atau pertemuan 2 huruf sukun itu ada beberapa penyelesaiannya. Ada dengan diharokati, ada dengan ditambahkan madnya, ada juga dengan dibuang. Ya, begitu. Bil hadfi ya, bitahrik Bunda. Bitahrik. Ya, bitahrik dengan diharokati. Bil hadfi itu dengan dibuang. Nah, lanjut ayah bunda. Mulaqullah. Ini terdapat iltiqa'u sakinain lagi, pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama wawu, sukun kedua alif gitu ya, atau hamzah wasal lafad Allah. Maka solusinya adalah dengan mana ya ininya iltiqa'u sakinain teh? Kertasnya. Oke, bil hadfi katanya. Ada lagi? Oke, cukup sepertinya. Ya, maka ini betul ya, bil hadfi. Ya, 100% betul Bunda ya. Kenapa? Karena di sini awalnya kan wawu sukun sebelumnya dhamma ini masuk ke dalam mad tabi'i. Tapi karena di depannya ada alif lam, ya, akhirnya terjadi pertemuan 2 huruf sukun. Susah kalau kita baca dipanjangkan dulu baru dimasukkan, susah. Mulaqullah, susah. Ya, maka solusinya adalah dengan dibuang, digugurkan atau dihilangkan madnya. Yang awalnya ini qafnya dipanjangkan, kita langsung saja diidghamkan kepada lafaz Allah. Jadi dihilangkan madnya ya. Mulaqullah. Jadi dihilangkan bunyi panjangnya. Begitu. Ya. Alhamdulillah. Selesai. Sudah Bunda, takut pusing. Itu Bunda Des mendingan jawab yang di grup. Nanti saya koreksi. Ya. Khawatir bingung, ini kayaknya masih banyak yang bingung. Iya, dilaburkan kepada lafaz Allahnya ya. Ya, lafaz Allahnya ditebalkan. Nah, ini sedikit ya saya jelaskan iltiqa'u sakinain. Iltiqa'u sakinain adalah pertemuan 2 huruf sukun. Bisa terjadi pada akhir bacaan, bisa juga di tengah bacaan. Kalau yang di akhir bacaan, ini yang sahih. Tidak perlu ada penyelesaian, dibaca saja. Wal fajr. Tetap dibunyikan jim dan ra-nya. Ini kan pertemuan 2 huruf sukun ya. Sukun yang pertama asli, sukun kedua disukunkan. Di akhir bacaan. Ini orang Arab itu biasa mengucapkannya. Bisa dibilang mudah lah ya, begitu. Jadi tidak perlu penyelesaian. Wal fajr. Sudah sahih. Adapun yang di tengah bacaan, ini harus ada solusinya. Ya, harus ada penyelesaiannya. Ya, ada 3 penyelesaian. Di sini ada dengan harokat, dengan mad, dengan dibuang. Begitu ya. Kalau dengan harokat atau bitahrik, yang tadi ya, yang awalnya sukun, misalnya di sini nun, min al-masjidi. Susah kan kalau disambung? Maka diharokatilah. Yang awalnya min jadi minan. Ya, begitu. Ini yang bitahrik, begitu. Ini kalau yang bitahrik ini sedikit banyaknya harus tahu bahasa Arab, begitu ya. Karena kita nggak tahu nih kalau min dalam bahasa Arab itu emang awalnya min, begitu ya. Jadi harus tahu dulu, ya. Begitu. Sama seperti mim jama. Mim jama itu mimnya sukun.
begitu. Tapi kalau dia menghadapi alif lam pasti diharokati akhirnya. Nah kalau kita nggak tahu, ini kita bingung gitu, ini awalnya iltiqa'u sakinin atau tidak begitu ya, karena kalau dalam Al-Quran sudah diharokati, sudah dimudahkan ya. Tapi memang ilmu iltiqa'u sakinain ini hanya untuk pengenalan saja ya, untuk tambahan saja. Ayah bunda kalau misalnya nggak paham juga nggak apa-apa gitu, karena kalau di Al-Quran sudah dimudahkan, ada harokatnya, ada ketentuannya begitu ya. Jadi insya Allah kalau membaca itu tetap benar ya. Lagi semangat belajar itu ya, Masya Allah. Semangat terus ya Bunda Des. Silahkan Bunda, terima kasih sudah bergabung ya. Mau screenshot boleh, tunggu sebentar ya. Ini kita jelaskan dulu yang lain. Kalau yang bil mad itu terjadi pada mad arid li sukun, madlin atau mad lazim kalimi mutsaqqal ya. Sama-sama Bunda Des, dadah ya. Ini kan awalnya muslimuna, awalnya wawunya saja yang sukun. Tapi kalau waqaf maka nunnya juga disukunkan. Ya, jadi iltiqa'u sakinain. Maka yang awalnya mad tabi'i, tapi kalau diwaqafkan jadi ditambahkan kadar madnya. Jadi boleh 2, 4 atau 6 harakat. Begitu ya. Jadi untuk yang bil mad ini dengan ditambahkan kadarnya, kadar madnya. Ya, terjadi pada mad arid li sukun, madlin dan mad lazim kalimi mutsaqqal. Begitu ya. Kemudian kalau yang bil hadfi itu adalah dengan dibuang, dihapus atau digugurkan. Apa yang digugurkan? Nah, ini apabila terjadi ketika ada mad bertemu dengan alif lam. Contohnya di sini wa yuqimu fi, ini panjang kan, tapi di depannya ada alif lam, susah kalau dipanjangkan sambil dileburkan. Maka solusinya adalah dengan dibuang madnya. Madnya dibuang, ini wawunya dibuang, ya-nya dibuang. Jadi langsung kita idghamkan. Wa yuqimus shalah fis sama'i, tidak fis sama, tidak seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ayah bunda. Yang mau di SS boleh ya. Tapi tulisannya ini masih bagus sekali. Semoga tetap bisa dipahami ya. Gimana ini? Nge-SS